ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامقبل ہے۔ غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ و کستی ضعیفان شکستہ را نخستی بحق حضرت عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین حسن چشتی، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے پستارا کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشحالنا، ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے کچھ شان غوث بیان کی جائے، اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومنجانا ومقوانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شان پیران پیر سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ بیان کرے، بشر تو پوری طاقت لگا دے پھر بھی نہیں بیان کر پائے۔ اچھے اچھوں نے قلم توڑ ڈالا، مورخوں نے لکھنا چاہا لکھ نہ سکے، بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں مارس وجود میں آئی، لیکن سیرت غوث اعظم آج بھی نامکمل ہے۔ جو غوث اعظم نے خود بیان کیا وہی لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں بیان کیا وہ کوئی جانتا نہیں۔ جو کتاب غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین رقم کی اور جو اپنی باتیں بتائی وہی لوگ جانتے، اور اس سے بھی بالا تر غوث اعظم کی تعریف۔ اب کوئی اپنی ہی شان میں کتاب لکھے گا تو اپنی بڑی بڑائی نہیں کرے گا، انکساری کرتا ہے، چھوٹا دکھاتا ہے، تواضع کرتا ہے۔ اب غیر کوئی بیان کرے گا تب نہ اسے وہ اعلیٰ بتائے گا۔ امام نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا،
اور وہ کیا گوے کہ جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے پلوا تیرا۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ ڈورا ایسا ہے کہ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، وقت کا مجدد غوث اعظم کا وسیلہ پیش کرنا۔ 14ویں صدی میں 14ویں کا چاند بن کر چمکنے والا مجدد غوث اعظم کا وسیلہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بیٹا تیرا ہے، غوث میرا ہے، وہ بھی مدد کرے گا۔ تو باپ اور دادا بیٹے کی نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا؟ تو تیری سرکار میں تیرا بیٹا ہی میں دے دیتا ہوں، اب تو رضا کا میرا پار ہو جائے گا۔ اور جو غلام رضا ہے اور جو غلام خواجہ ہے، جو غلام غوث ہے، اب ان کا میرا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس نے بھی غوث کا دامن پکڑ لیا اسی کا میرا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، تاج کے دولہا زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، واہ کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا شان ہے۔ تو ہم آج اسی غوث کی یاد کرنے والے یادوں کو آج بھی منایا جا رہا ہے۔ غوث اعظم اس دنیا میں 5ویں صدی میں تشریف لائے اور 14ویں 15ویں صدی چل رہی ہے۔ کتنا سال گزر گیا، تقریباً 1000 سال عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی عاشق رسول کے دلوں میں غوث کی غوثیت مچل رہی ہے۔ اور غوث اعظم نہیں ہے، پیران پیر بن کر چمک رہے ہیں، دستگیر بن کر چمک رہے ہیں۔ امام عشق و محبت نے فرمایا چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ تکبیر، رسالت، غوثیت زندہ باد، غوثیت زندہ باد، نعرہ ولی زندہ باد، نعرہ ولی زندہ باد، تکبیر، اللہ کیا بات ہے۔ میرے غوث 470 ہجری میں یکم رمضان 470 ہجری میں اس آب گیتی پر جیلان میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 470 ہجری ہے، آج 15ویں ہجری چل رہی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، 1400 پھر 40 ہجری چل رہی ہے اس وقت۔ کتنے سال ہو؟ 1000 سال۔ اور اس دنیا سے گئے ہیں تو بہت طویل عمر نہیں پائی ہے، تقریباً 90 سال کا عرصہ پایا، 561 ہجری کی سابقہ سے۔
اسی 90 سال کی عمر میں غوث اعظم نے کمال دکھایا ہے اور جلال دکھایا ہے اور سنت نبوی کے پیکر بن کر اس دنیا میں اتنا اعلیٰ مقام پایا ہے کہ آج تک کوئی بھی غوث جیسا غوث نہ بن سکا، قطب جیسا قطب نہ بن سکا، ولی جیسا ولی نہ بن سکا۔ دنیا میں ولیوں کی جماعت آتی رہی لیکن آج تک کوئی غوث العالم نہیں بن سکا ہے۔ دنیا میں ولیوں کی جماعت ہے، آج بھی قطب کی جماعت ہے، آج بھی اقواموں کی جماعت ہے، لیکن آج بھی تمام ولی اور قطب اور اقواس سب ہیں غوث اعظم کے در کی بھیک لیا کرتے ہیں اور اسی بھیک میں جیا سبھی ہر دور میں آئے تو میرے غوث اتنی آسانی سے غوث نہیں بن گئے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑی آسانی سے یہ مرتبہ مل جاتا ہے، پوری زندگی آپ ہم لگا دیں مل نہیں پائے گا جب تک رب کا فیضان نہیں ہوگا، اور فیضان کرم اسی پہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ گندے دلوں میں رب کا کرم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حق اور باطل ایک جگہ نہیں ہو سکتا ہے، سیاہکاری اور نیکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کیا ہے کہ گناہوں سے بچا ہے اور نیکیوں کا وہ پہاڑ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ایک نگاہ ڈالی جائے تو غوث اعظم کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں نظر آتا ہے، اور جب جس کی زندگی میں کوئی گناہ کا کوئی ایک قطرہ نہیں نظر آ رہا ہو اسے ولایت ملنے کی تو کیا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف ولی نہیں بنایا، سلطان الاولیاء بنایا، اولیاء کا تاجدار بنایا، غوثوں میں غوث العالم بنایا ہے، ولیوں میں تاجدار اولیاء بنایا ہے، قطبوں میں قطب الاقطاب بنایا ہے، غوث سمدانی بنا کر دنیا میں پیش تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے دامن غوث کو پکڑا، اور جس نے دامن غوث کو پکڑ لیا اسی کا تو بیڑا پار، اور جس نے چھوڑ دیا وہ چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ گیا۔ ہم نے پکڑا، ہمارے باپ داداؤں نے پکڑا، پر دادا نے پکڑا، لکڑ دادا نے پکڑا، جتنی نسلیں آ رہی ہیں سب نسلوں نے دامن کو پکڑ کے آئی ہے۔ اگر ایک نسل بھی بیچ میں قطع ہو جاتی تو لوگ بہک جاتے، لیکن ہم نے یہ پکڑا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے آج ہم پکڑے ہیں، اس سے پہلے ہماری ساری نسلوں نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے، اور وہ کسی بھی انداز سے پکڑا ہو، چاہے قادری بن کر پکڑا ہو، چاہے اشرفی بن کر پکڑا ہو، چاہے چشتی بن کر پکڑا ہو، چاہے سہروردی بن کر پکڑا ہو، نقشبندی بن کر پکڑا ہو، گلولائیہ بن کر پکڑا ہو، سلسلہ اشرفیہ بن کر پکڑا ہو، لیکن کسی بھی انداز میں پکڑا ہو، لیکن در وہی تھا اور اسی کے در سے پھر ملی ہے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا قادری کر قادری رکھ قادری میں تھا قدر عبدالقادر عبدالقادر خوش نصیبی ہماری ہے، اگر ہمارے باپ دادا نہیں پکڑے ہوتے تو آج بھی ہم لٹکے ہوئے ہوتے، نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے۔ تو جو میرے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں دنیا بھی دیا اور آخرت بھی دیا، میرے غوث بھی دیا، میرے خواجہ بھی دیا، اور میرے محبوب سینا بھی دیا، اور یہی گھر کو کہا پکڑو اور یہی وہ راستے ہیں جو تمہیں مدینہ پہنچا دینے والے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اب ہمارے والدین ہیں، اب آؤ اجداد ہیں،
इस दुनिया से चले गए हैं, अब हमारा हक बनता है कि जब भी वक्त आ जाए उनके नाम को साले सवाल किया करे और कहा करे, ये मेरा वालिद साहब, आपका बहुत बड़ा करम है कि हमें दुनिया में दिया है और दामने को खाजा दिया है। वरना आज हमारे सामने मिसाल है कि जिनके बाप दादा ने दामन नहीं पकड़ा हुआ, उनका बेटा भी नहीं पकड़ रहा है, उनका पोता भी नहीं पकड़ रहा है, उनका नाती नवासा भी नहीं पकड़ रहा है। इससे हमारी कितनी बड़ी सच्चाई और हक़ानियत सामने आ रही है कि हमारे बाप दादा की मुसलसल जो नस्लें चली आ रही है, सबों ने दामने घोष और पकड़ के रखा है और ये ऐलान करते हुए गए हैं, हम भी दामने घोष को पकड़े हैं, इसलिए कि रज़ा ने पकड़ा है, इसलिए कि महबूब सीना ने पकड़ा है, इसलिए कि महबूब इलाही ने पकड़ा है। और चले जाइए चिराग नसीरुद्दीन चिराग रहलवी ने पकड़ा है, और चले जाइए अमीर खुसरो ने पकड़ा है, इमाम इश्क व मोहब्बत ने पकड़ा है, औलिया की जमात चले जाइए तो सब ने पकड़ा है। और गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए तो गरीब नवाज का जमाना भी वही जमाना है जब गौसे आज़म ने मक्का की सरजमीन पर जामे मंसूर में खड़े होकर ऐलान किया था, कदमे हाज़िर अला रदावत मरने वाली वो नेहाविंद की पहाड़ी में नेहाविंद की पहाड़ी में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद थे और ये ऐलान हुआ है कि मेरा करम तमाम औलिया की कदम पे है। तो वो हमारे गरीब नवाज ने कहा था कि ये दोस्त आपका दामन इस गरीब नवाज के सर पे नहीं है बल्कि आंखों पे है, जिगर में है, सर पे है। ये तन ये धन ये मन सबको तुम्हारा है, कदम जहाँ चाहेगा वो घर तुम्हारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत जिंदाबाद। क्या बात है, क्या शान है गौसे आज़म। अब बताइए एक उम्मती की ये शान है तो फिर उस नबी की शान का क्या आलम होगा जिनके जलवों का परतव गौसे आज़म है, जिनके जलवों का परतव पीराने पीर है, जिनके जलवे का परतवे जलवा जो है हज़रत गरीब नवाज है, महबूब इलाही है, महबूब सीरनामी है, महबूब की चश्ती है, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, महक रहे हैं। इन्होंने सदका लिया है आमिना बीवी के लाल का, अब एक सदका लिया है तो आज इतना चमक रहे हैं। जिधर देखो गुलामे होश है, जिधर देखो गुलामे ख्वाजा है। जब गुलामों का ये आलम है तो अल्लाह का आलम क्या होगा, मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम। आप जानते हैं अब ये मकान बनाने वाले मिस्त्री को, इंजीनियर को देख कर लोग कहेंगे कितना अच्छा मकान बनाने वाला बड़ा अच्छा रखा होगा, इसका डिजाइन करने वाला बड़ा अच्छा होगा, नक्शो निगार करने वाला बड़ा बेहतर रहा होगा। कभी तो इतना बढ़िया डिजाइन किया है, इतना खूबसूरत मकान बनाया है, इतने अच्छे घर द्वार दिए हैं, नक्शा दिया है, हम घर से पता लगा लेते हैं इसका बनाने वाला बड़ा जोरदार रहा होगा, बड़ा माहिर रहा होगा, बड़ा अपने इल्म में महारत रखने वाला रहा होगा, हासिल रहा होगा, सादिक रहा होगा, अपने काम में तन मन धन लगाने वाला रहा होगा, और जो काम करता रहा होगा करके दिखाया तो आज पहचान बना दिया है। अब बताइए जिसको हमारे नबी ने गौसियत का जामा पहनाया हो, जिसको मेरे नबी ने कहा है अब्दुल कादिर, अब तुम क्यों मरवाए पर इंतजार कर रहे हो, तुम बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ और खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दो। तो गौसे आज़म ने कहा था या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर में तनी ताकत कहाँ है, मैं तो अजमी हूँ और इन अरबी के सामने मैं तकरीर कैसे कर सकता हूँ, ये मेरी जुबान कैसे खुलेगी। तो मेरे आका ने कहा था मैंने चुना है तुमको और गौसियत का मकाम तुम्हें अता किया गया है, कुतुबुल अफ्ताब तुम्हें बनाया गया है, अल्लाह की बारगाह में मकाम तुम्हारा वाला है, मेरी बारगाह में मकाम तेरा है वाला है। तुम हसनी दूल्हा हो,
हुसैनी दूल्हा हो, तुम मेरे घर वाले हो, मेरे लाडले हो, मेरे घर वाले हो, तेरी सरकार में लाला है रज़ा, उसको शफी जब मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, या रसूल अल्लाह वो शान वाला तेरा बेटा है। नबी ने कहा ओ अब्दुल कादिर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े हो जाओ। जामे मंसूर में जब पीराने पीर खड़े हो गए हैं तो अब आवाज नहीं निकल रही है, आवाज से लौटराहट आ रही है। नबी ने कहा ओ अब्दुल कादिर तुम घबराओ नहीं, थोड़ा देर वेट कर लो। हजरत अब्दुल कादिर ने वेट किया है। नबी ने कहा ओ अब्दुल कादिर तुम अपनी जुबान को बाहर निकालो, अपने मुंह को खोलो। हमारे नबी ने अपना लुआबे दफन निकाला है और गौसे आज़म के मुंह में डाल दिया है। एक कपड़ा डाला है, आवाज खुल गई। दूसरा कपड़ा डाला है, आवाज थोड़ा तेज हो गई। तीसरा कपड़ा डाला है, आवाज आधी महफिल तक जाने लगी है। चौथा कपड़ा डाला है, आवाज और आगे तक बढ़ी है। लाखों का मजमा है, आवाज बढ़ती जा रही है। पांचवा कपड़ा डाला है, आवाज और आगे तक बढ़ी है। छठा कपड़ा डाला है, आवाज और आगे बढ़ी है। और सातवां कपड़ा डाला है तो महफिल के आखिरी हिस्से तक आवाज जा रही है। गौसे आज़म ने आवाज देना कहा, आवाज पे आवाज जा रही है। जब आवाज तो पहुंच गई, लेकिन आवाज में जो गरज थी, जो गुनगुनाहट थी और जो तासीर थी, उसको लेने के लिए अब मौला अली तशरीफ लाते हैं। और पीराने पीर के बाबा जान हैं, मौला अली तशरीफ लाते हैं। मौला अली हमारे नबी दाएं तरफ दरबार है और मौला अली बाएं तरफ है। और मौला अली ने कहा ए मेरे लाडले, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर वाला तुम जुबान बाहर निकाल लो और मुंह खोल दो। अब्दुल कादिर ने मुंह खोल दिया है। अब अब्दुल कादिर ने जैसे ही मुंह खोला है, मौला अली भी बाबे दहन निकालते हैं और डालना शुरू करते हैं। एक कतरा, दो कतरा, तीन कतरा, चार कतरा, 5 है, 6 बचा कर रुक जाते हैं। अब आवाज में इतनी बशाशत आ गई, आवाज में इतनी कड़क आ गई, जिस तक आवाज पहुंची वो आदमी उस आवाज से इतना मुतासिर होता था कि वो रोना शुरू कर देता। छठा कतरा डाला है तो अब गौसे आज़म ज़बान अंदर नहीं ले जा रहे हैं। मौला अली ने कहा कि अब्दुल कादिर ज़बान अंदर करो, हो गया। 6 कतरा मैंने डाल दिया। कहा नहीं, अभी तो मेरे हाथ में 7 कतरा डाला था, आप 6 क्यों डाल रहे हैं? तो अली ने कहा ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुम्हें पता नहीं है, मैं अली हूँ, वो नबी है। अली और नबी बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर मैं 7 डाल दूंगा तो नबी और अली में फर्क क्या रह जाएगा? अली मैं हूँ और मेरा आका वो है, वो आला है, वो आला है और इतना आला है कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है तेरे को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अली ने कहा मैं नबी के जैसा नहीं हूँ, नबी मेरी तरह नहीं है। ये अली का अकीदा है और उसी अकीदे को हमने लिया है। हमने कहा नबी बशर नहीं है, खैरुल बशर है और नबी हमारी तरह नहीं है। नबी वो है जैसा आला हजरत ने कहा और जैसा मौला अली ने कहा कि अली नबी के बराबर नहीं, तो गुलामे अली कैसे नबी के बराबर हो सकता है? ये कैसे मजरा आ सकती है? आका के बराबर ना हो सके तो गुलाम कैसे बराबरी का दावा कर सकते हैं? अल्लाह ने नबी को बेमिसल बनाया, लाजवाब बनाया, कोई बदल नहीं बनाया, उनके जैसा नहीं बनाया है, उनको आखिरी बनाया है और उनके जैसा आज तक जहां में कोई आया नहीं ना आ सकता। ये पैगाम क्या शान है? लुआबे दहन गया, अब आवाज में इतनी तासीर आ गई कि जो लोग आते थे कि मजाक करने के लिए 3-4 दिन का नौजवान, अभी तो जवान थे,
4 दिन का जवान क्या तकरीर करेगा, लेकिन जब तकरीर शुरू किया है गौसे आजम ने तो बताते हैं तारीखों में आता है कि 1 लाख तक का मजमा रहा करता था। यहाँ से तकरीर होती थी, माइक नहीं था, विदाउट माइक तकरीर किया करते थे और 1 लाख जो आखिरी सफ रहा करती थी वहां तक आवाज जाती थी और इतनी बड़ी आवाज जाती थी कि लगता था कि लोगों का कान फट जाएगा, इतनी सख्त आवाज थी और उस आवाज के साथ लोगों की आवाज थी और रोने वालों का एक मजमा लगा रहता था। इतने जमे गफीर होता था कि किसी की सिसकियां बच जाती थी, कोई बेहोश होकर गिरा पड़ता था और न जाने कितने हजार उसी महफिल में तौबा कर लिया करते थे। रिवायतों में तारीखों में आया है कि गौसे आजम ने तकरीबन 500 से ज्यादा यहूद और नसारा को कलमा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम किया है। ये शान वाला तारीख में बताते हैं कि तकरीबन 70,000 चोरों ने, डाकुओं ने, रहज़नों ने गौसे आज़म के हाथ पर तौबा करके वक्त के वली बन गए, वक्त के नेक बंदे बन गए। ये सारी करामतें, ये सारी बरकतें, ये सारी रहमतें उसी आमिना बीवी के लाडले के घर वालों का ये करम है जो आज तक फैली हुई है। आज भी गौसे आज़म की नजर पूरी दुनिया में ऐसे ही फैली हुई है जैसे कल। कसीदा बुर्जा शरीफ में आज ही पढ़ रहा था, कसीदा गौसिया ज्यादा शरीफ तो इमाम बुखारी कसीदा गौसिया है, गौसे आज़म ने खुद ही बता बयान किया, लिखा बड़ी फजीलत है। अगर इसे तिलावत किया जाए तो सुबह में पढ़ लिया जाए, जिस नाम से पढ़ लिया जाए, सिद्ध नियत से गौसे आज़म की न्यास कर दिया जाए 11 रुपए की और कसीदा गौसिया पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाता है। सकानी होठों का साथी में साली वाला ये पूरा अरबी में है। गौसे आज़म ने उसमें बताया कि मेरी शान ये है कि मैं रहता हूँ बगदाद में लेकिन नजर रखता हूँ पूरा बिलादे खुदा में। अल्लाह के जितने शहर हैं हर शहर को मैं अपनी निगाह में रखता हूँ और निगाह में ऐसे रखता हूँ जैसे कि मेरी हथेली में राई का दाना। और गौसे आज़म की एक बहुत बड़ा हम गुलामों पे करम है। गौसे आज़म ने फरमाया कि जो मेरा मुरीद होगा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक गुनाह से तौबा नहीं करेगा। उसे मौत नहीं आएगी, मैं मरने नहीं दूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा रब की बारगाह में, ये अल्लाह ये मेरा गुलाम है, ये मेरा मुरीद है, ये मेरा दामन पकड़ने वाला है, ये मेरा मानने वाला है, ये मेरी सलाह करने वाला है, ये मेरी तौसीफ करने वाला है, ये मेरा ममता है, ये मेरा लाडला है। ए अल्लाह इसे तू मौत ना अता कर, इसे तौबा और तौफीक अता फरमा दे। अब बताइए अल्लाह की बारगाह में आले नबी दुआ करे तो दुआ रब कैसे हो सकती है? आले नबी की दुआओं का आलम ये है कि जन्नत से हुल्ला घर पे आ जाया करता है और जिब्रील अमीन बगैर इजाजत आले नबी के घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जिब्रील में ताकत नहीं है आले नबी की बारगाह में खाने पर जा सके। वो आले नबी है, वो लाडला नबी का है, वो अपनी बारगाह में इस तरह सा करेगा, दुआ करेगा, हम गुलामों का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह मौत अता करेगा मगर तौबा की तौफीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इसीलिए कहा गया गौस का दामन पकड़े, इसलिए ऐसा दामन है कि बगैर तौबा के मरने नहीं देगा। अब तौबा के साथ मर जाओगे तो गुनाह से छुटकारा मिल गया। जब गुनाह से छुटकारा मिल गया तो जन्नत वेटिंग में है हमारे, जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। गुनाहगारों के लिए जन्नत नहीं है। गौसे आज़म जी का तो हमने दामन पकड़ा है और हमेशा पकड़े भी रहेंगे कि यही वो दामन है, यही वो दर है, यही वो कदम है जो औलिया की गर्दन पे पड़ सकता है, औलिया की गर्दन पे है, तमाम औलिया उन्हीं के तले हैं। तो गौसे आज़म का कदम हमारे सर पे है, हमारे जिगर पे है, हमारे तन पे है। जो गरीब नवाज ने कहा हम वही आगे कहेंगे, गौसे आज़म घर आपका है, जहाँ चाहे कदम वहाँ
درست شریف پڑھیے اللہم صل کیا جانا بس